खास दिन में जो है फादर के ऊपर एक संदेश परमेश्वर ने हमें दिया है। ఫాదర్స్ డే యొక్క దినాన్న ఈ విశేషమైన దినాన్ని ఒక మంచి సందేశాన్ని ప్రభు అనుగ్రహించుకున్నాడు. फादर के ऊपर తండ్రుల మీద ఫాదర్ పైన फिर से एक बार सारे पिताओं को हैप्पी फादर्स डे। మరొకసారి ప్రతి తండ్రులకి ఫాదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు. पिता होना काफी गर्व की बात है। తండ్రి అవటం చాలా గర్వకారణమైనది. एक बहुत ही उत्तम स्थान है చాలా ये। మంచి స్థానం, ఉన్నతమైన స్థానం. मैंने पिछले साल भी फादर्स डे में एक बात कहा था। నేను కూడా గత సంవత్సరం ఫాదర్స్ డే లో ఒక మాట చెప్పాను. उस दिन भी फादर्स डे के दिन मैंने फादर्स के लिए एक खास प्रचार किया ఆ था। दिन కూడా ఫాదర్స్ డే దినాన ఫాదర్స్ డే का సందేశాన్ని ఇచ్చాను. यदि आप भूल गए संदेश तो यूट्यूब में पीछे जाकर फादर्स डे में उस मैसेज को सुन सकते हैं। ఒకవేళ ఆ మెసేజ్ మర్చిపోయి ఉంటే వెనక్కి వెళ్ళి యూట్యూబ్ లో మీరు చూడొచ్చు ఫాదర్స్ డే యొక్క సందేశాన్ని. जो फादर जो टाइटल है, ఫాదర్ తండ్రి యొక్క టైటిల్ ये पृथ्वी पर बहुत ही कहा जाए खास टाइटल है। ఈ భూలోకం పైన ఒక విశేషమైన ఒక టైటిల్ అది. मैं कहती हूँ कि बाकी सारे टाइटल में से सबसे प्रधान टाइटल है फादर। నేను చెప్తున్నాను మిగతా టైటిల్ అన్నిటికంటే ఒక విశేషమైన ప్రధానమైన ఒక టైటిల్ తండ్రి యొక్క టైటిల్. क्योंकि ये स्वर्गीय पिता से संबंधित है। ఎందుకంటే ఇది పరలోకమున్న తండ్రితో సంబంధమై ఉన్నది. हमारे परमेश्वर को हम पिता कहते हैं। ఎందుకంటే మనం పరలోకం యొక్క దేవుని మనం తండ్రిగా మనం పిలుచుచున్నాం. केवल एक ही हमारे परमेश्वर को ही बाइबल पिता कहकर संबोधित करती है। కేవలం ఒక్కటే మన బైబిల్ దేవుడు తండ్రిగా మనం సంబోధిస్తున్నాం. हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में हमारे परमेश्वर को पिता नाम दिया गया है। బైబిల్లో మన దేవునికి తండ్రిగా పేరు ఇవ్వబడ్డాది. वो परमेश्वर जो पिता है वह पिता का टाइटल पृथ्वी पर पिताओं को भी मिला है। ఆ దేవుడు ఆ తండ్రి యొక్క టైటిల్ ఈ భూలోకం పైన మీకు తండ్రిగా ఆ టైటిల్ మీకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. चाहे अब्बा बोलो, चाहे डैडी बोलो, चाहे पप्पा बोलो, चाहे नाना बोलो, चाहे अप्पा बोलो, सब मिलाकर जो है पिता ब्लेस्ड टाइटल है। ఎన్ని విధాలుగా మీరు పిలిచిన తండ్రుల పేర్ల పప్ప అయినా నాన్న అయినా అబ్బాయి అయినా అది తండ్రికి సంబోధిస్తుంది. हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले आज हम देखेंगे बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जिनको जो है परमेश्वर ने एक टाइटल दिया है फादर। మనం బైబిల్లో చూస్తున్నాం దేవుడు ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, దేవుడు అతనికి తండ్రిగా ఒక టైటిల్ అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. यहूदियों का मुखिया या फिर यहूदियों का जो है पहला व्यक्ति जिसे हम अब्राहम के नाम से जानते हैं। యూదుల యొక్క ముఖ్యుడు తర్వాత ప్రధానమైన వ్యక్తి అబ్రహాం గురించి మనకు తెలుసు. अब्राहम से ही यहूदियों की शुरुआत हुई। అబ్రహాం ద్వారానే యూదులకు ప్రారంభమైంది. बाइबल में अब्राहम का नाम जो है 250 बार लिखा हुआ है। బైబిల్లో 250 సార్లు అబ్రహాం యొక్క పేరును లిఖించబడ్డాది. और अब्राहम को 3 जो है टाइटल दिया गया है। అబ్రహాం కి 3 టైటిల్ అనుగ్రహించబడ్డాయి. उसमें पहला है कि जो है जातियों का पिता, ఆయన జనములకు తండ్రి. और दूसरा जो है विश्वासियों का पिता, ఆయన విశ్వాసముల యొక్క తండ్రి. और तीसरा परमेश्वर का मित्र। తర్వాత దేవుని యొక్క స్నేహితుడు. आज हमारे लिए जो है अब्राहम की ओर से जो प्रेरणा है, जो आशीष है, वो है फादर ऑफ फेथ, विश्वासियों का पिता। మనకు అబ్రహాం ద్వారా మనకు అనుగ్రహించబడ్డదంటే ఫాదర్ ఆఫ్ ఫెయిత్, విశ్వాసం యొక్క తండ్రిగా మనం చూద్దాం. और उस भाग को आज हम ध्यान करने वाले ఆ हैं। యొక్క భాగాన్ని మనం ధ్యానించబోతున్నాం. सबसे पहले जो है फादर ऑफ फेथ अब्राहम के बारे में आज हम देखेंगे, విశ్వాసం యొక్క తండ్రి ఫాదర్ ఆఫ్ ఫెయిత్ గా మొదటగా మనం చూద్దాం. और उसके बाद हम जो है स्वर्गीय पिता के बारे में भी देखेंगे। తర్వాత పరలోకమందున్న తండ్రిని గురించి కూడా మనం చూద్దాం. रोमियो की पुस्तक का 4था अध्याय, రోమియోలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం, 4था अध्याय उसका वचन 16 से लेकर 24 तक 4వ అధ్యాయం 16 నుండి 24వ వాక్యం వరకు मैं पढ़ रही हूँ। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सब का पिता है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो।
वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ना केवल उसी के लिए लिखा गया है वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। तेलुगु में पढ़ेंगे 16 से लेकर 25 वचन तक। 16 నుండి 24 వరకు చదువుతున్న ఈ హేతువు చేత ఆ వాగ్దానం యావత్ సంతతికి అనగా ధర్మశాస్త్రం గల వారికి మాత్రం కాక అబ్రహాముకున్నట్టు విశ్వాసం గల వారి కూడా దృఢం కావాలనని కృపను అనుసరించినదై ఉండినట్లు అది విశ్వాసమూలమైనదాయను. తాను విశ్వసించిన దేవుని ఎదుట అనగా మృతులను సజీవులుగా చేయవాడును లేని వాటిని ఉన్నట్టుగానే పిలిచేవాడునైన దేవుని ఎదుట అతడు మనకందరికీ తండ్రి అయి ఉన్నాడు. ఇందును గూర్చి నిన్ను అనేక జన్మలకు తండ్రినిగా నియమించి తిని అని రాయబడి ఉన్నది. నీ సంతానం ఇలాగుండునని చెప్పిన దానిని బట్టి తాను అనేక జన్మలకు తండ్రి ఎగినట్లు నిరీక్షణకు ఆధారం లేనప్పుడు అతడు నిరీక్షణ కలిగి నమ్మెను. మరియు అతడు విశ్వాసమునందు బలహీనుడు కాక రమారమి 100 ఏండ్ల మన వయస్సు గలవాడే యుండిన అప్పటికి తన శరీరం మృతతుల్యమైనట్టును సారా గర్భమును మృతతుల్యమైనట్టును ఆలోచించను గాని అవిశ్వాసము వలన దేవుని వాగ్దానమును గూర్చి సందేహింపక దేవుని మహిమపరిచి ఆయన వాగ్దానం చేసిన దానిని నెరవేర్చుటకు సమర్థుడని రూఢిగా విశ్వసించి విశ్వాసము వలన బలమునొందెను. అందుచేత అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడిన అది అతనికి ఎంచబడినని అతని నిమిత్తం మాత్రమే కాదు గాని మన ప్రభువైన యేసును మృతుల నుండి లేపిన వాని యందు విశ్వాసముంచిన మనకును ఎంచబడినని మన నిమిత్తం కూడా రాయబడిను. ఆయన మన అపరాధముల నిమిత్తం అప్పగింపబడి మనము నీతిమంతులుగా తీర్చబడుటకై లేపబడెను. आमीन। ఆమేన్. वचन 18 में लिखा है उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। ఆ వాక్యం 18వ వాక్యంలో ఏం రాయబడి ఉందంటే నిరీక్షణకు ఆధారం లేనప్పుడు కూడా ఆయన నిరీక్షణ కలిగి నమ్మెను. निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। ఆయన నిరాశలో కూడా ఆశ పెట్టుకుని విశ్వసించాడు. जब विश्वास करने के लिए कोई आधार भी नहीं था, अब्राहम ने विश्वास किया। విశ్వాసం చేయటానికి ఆధారం లేనప్పుడు కూడా అబ్రహాము విశ్వసించాడు. जब उसने देखा कि उसका शरीर बूढ़ा हो गया, उसकी पत्नी का शरीर बूढ़ा हो गया है, तब भी उसने परमेश्वर के वचन को विश्वास किया। ఎప్పుడైతే తను తాను చూసుకున్నాడో నేను కూడా వయసు అయిపోయింది, నా సార యొక్క గర్భం కూడా మృత్యుతుల్యం అయిపోయింది, అయినను కూడా ఆయన విశ్వసించాడు. प्रभु का वचन 19वां वचन में कहता है कि वह विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। 19వ వాక్యంలో ఏం రాయబడి ఉంది? విశ్వాసమందు బలహీనుడు కాక. मरी हुई दशा, दोनों के शरीर के मरी हुई दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। ఆయన ఏమనుకున్నాడు? శరీరం మృతుతుల్యమైనట్టును అయినను ఆయన విశ్వసించాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। విశ్వాసంలో బలహీనుడు కాలేదు. परिस्थिति जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। పరిస్థితులు ఎరిగినా కూడా విశ్వాసంలో బలహీనుడు కాలేదు. नेगेटिव परिस्थिति शरीर में होने पर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। నెగటివ్ పరిస్థితి తన శరీరంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన బలహీనుడు కాలేదు. 20वां वचन का लास्ट लाइन में लिखा है विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। ఆయన 20వ వాక్యంలో ఏమన్నా? విశ్వాసంలో రూఢిగా నమ్మి ఆయన దేవుని మహిమపరచెను. कब अब्राहम ने परमेश्वर की महिमा की? ఎప్పుడు అబ్రహాము దేవుని మహిమపరచాడు? जब वादा पूरा नहीं हुआ था, उससे पहले ही, वादा पूरा होने से पहले ही परमेश्वर को अब्राहम ने महिमा दिया। ఎప్పుడైతే దేవుడిచ్చిన వాగ్దానం నెరవేర్చబడలేదో దేవుడిచ్చిన వాగ్దానం బట్టి ఆయన దేవుని మహిమపరచాడు. वह अविश्वासी नहीं हुआ, ఆయన అవిశ్వాసిగా ఉండలేదు, परमेश्वर पर संदेह नहीं किया, దేని మీద సందేహపడలేదు. विश्वास में वो और भी जो है बढ़ता गया। విశ్వాసంలో ఇంకా బాగా ఎదిగాడు. परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है वो झूठ नहीं बोलता, उसने विश्वास किया। దేవుడైతే ఏదైతే వాగ్దానం చేశాడో ఆ వాగ్దానం విషయంలో ఆయన అబద్ధం ఆడాడని నమ్మాడు. परमेश्वर मरे हुओं को भी जिंदा कर सकता है, ऐसा उसने विश्वास किया। ఎంతగా
విశ్వసించాడంటే మృతులను కూడా దేవుడు సజీవంగా లేపుతాడని విశ్వసించాడు. जो बातें है ही नहीं उसे है की तरह परमेश्वर बुलाएगा, ये मा- उसने विश्वास ఏ किया. మానైతే లేవో అది ఉన్నట్టుగానే విశ్వసించాడు. లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా చేసే దేవుణ్ణి అబ్రహాం నమ్మాడు. जो है ही नहीं वो है की तरह परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया. हालेलुया. हालेलुया. ये विश्वास को देखकर ఈ విశ్వాసాన్ని చూచి परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया. దేవుడు అబ్రహాముని ఆశీర్వదించాడు. इसीलिए अब्राहम का विश्वास जो है अब्राहम के लिए धार्मिकता गिना गया. అందుకే అబ్రహాం యొక్క విశ్వాసం అతనికి నీతిగా ఎంచబడ్డది. सिर्फ एक बेटा को पैदा करने से अब्राहम धर्मी नहीं बना. ఒక బిడ్డను పుట్టించిన వెంటనే అతను నీతిమంతుడిగా అవ్వలేదు. परमेश्वर पर उसने पूरा तरह से भरोसा किया. దేవుని మీద పరిపూర్ణంగా విశ్వసించాడు. परमेश्वर झूठा नहीं దేవుడు है. అబద్ధం ఆడేవాడు కాదు. कितना भी परिस्थिति विपरीत होने दो, ఎలాంటి పరిస్థితులు విపరీతంగా ఉన్నా जिसने वादा किया है ఎవరైతే వాగ్దానం చేశారో वह उसे पूरा करेगा. ఆయన పూర్తి చేస్తాడు. वादा को पूरा करने में वो समर्थ है. ఆయన వాగ్దానం నెరవేర్చుటకు సమర్థుడు. इम्पॉसिबल सिचुएशन में भी मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा. అసాధ్యమైన పరిస్థితుల్లో కూడా నా దేవుడు నాకు చేయగలుగుతాడు. निराशा में निराश नहीं हुआ, ఆ నిరాశలో ఆయన నిరాశ అవ్వలేదు, पर निराशा में उसने आशा रखा. కానీ నిరాశలో ఆయన ఆశను ఉంచుకున్నాడు. अपने शरीर को देखकर संदेह नहीं किया, తన శరీరాన్ని చూసి సందేహించుకోలేదు. अपने पत्नी के शरीर को देखकर संदेह తన नहीं భార్య किया. యొక్క శరీరాన్ని చూసి సందేహించుకోలేదు. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर पर उसने भरोसा रखा. దేవునిపై ఆయన నమ్మిక ఉంచాడు. इसलिए परमेश्वर ने उसे विश्वासियों का पिता ठहराया. అందుకే దేవుడు ఆయనకి విశ్వాసములుగా తండ్రిగా ఆయనకి నియమించాడు. हालेलुया. హల్లెలూయా. विश्वासियों का पिता విశ్వాసం యొక్క తండ్రి, या फादर ऑफ फेथ. ఫాదర్ ఆఫ్ ఫెయిత్. जब फादर हम कहते हैं यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? ఇక్కడ మనం తండ్రి అని చెప్తున్నాం కదండి, దీనికి అర్థం ఏమిటి? विश्वासियों का पिता यानी उसका अर्थ क्या है? విశ్వాసం యొక్క తండ్రి, దానికి అర్థం ఏమిటి? यानी विश्वास इस व्यक्ति से शुरू हुआ. ఎందుకంటే విశ్వాసమే ఈ వ్యక్తి నుంచే ప్రారంభమైంది. काफी चीजों को हम कहते हैं ना कि फादर ऑफ ये है, फादर ऑफ वो है, फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ जो है केमिकल, ये सब चीज को जिसने जो है शुरुआत किया उसे जो है एक नाम दिया जाता है. वो नाम क्या है? फादर. మనం ఎన్నో విషయాలకి చెప్తుంటాం కదండి, ఈయనే ప్రారంభించాడు, ఫాదర్ ఆఫ్ పలానా, ఫాదర్ ఆఫ్ పలానా, పలానా విషయాన్ని కనిపెట్టాడు కదా. ఆ విషయాన్ని బట్టే ఫాదర్ ఆఫ్ ఫెయిత్, విశ్వాసమే ఇతని నుండి ప్రారంభించబడ్డాది. हालेलुया. हालेलुया. जिसके लिए फादर यूज किया जाता है टाइटल, कई बार आप देखिएगा, जिसके द्वारा वो शुरू हुआ, जिसने उसका खोज किया, उसको उसका पिता बोलकर नाम देते మనం हैं. ఎక్కడెక్కడ తండ్రి యొక్క టైటిల్ మనం చూస్తున్నామో, ఏ వ్యక్తి ద్వారా అయితే ప్రారంభించబడ్డాదో ఆ విషయంలోనూ అతన్ని ఫాదర్ ఆఫ్ ఫెయిత్, తండ్రిగా మనం భావిస్తూ ఉంటాం. आपके पिता के द्वारा आप उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप अपने पिता को मेरा पिता बोलते మీ हैं. తండ్రి ద్వారా మీరు పుట్టారు, అందుకే మీరు మీ తండ్రిని తండ్రిగా పిలుస్తుంటారు. अब्राहम को पिता इसलिए बोलते हैं, विश्वास का पिता, क्योंकि विश्वास अब्राहम के द्वारा पैदा हुआ. మనం అబ్రహాంని విశ్వాసులుగా తండ్రి అని ఎందుకు పిలుస్తున్నామంటే విశ్వాసము అబ్రహాం ద్వారా ప్రారంభమైంది. उसने परमेश्वर के ऊपर ऐसा विश्वास रखा जो कितना भी परिस्थिति आए वो शेक नहीं हुआ. ఆయన దేవుని మీద ఎంతగా విశ్వసించాడంటే ఏ పరిస్థితులు వచ్చినా ఆయన కదలలేదు, మెదలలేదు. अब्राहम के विश्वास का आधार क्या था? అబ్రహాం యొక్క విశ్వాసం, అబ్రహాం విశ్వసించడానికి ఆధారం ఏముంది? परमेश्वर का वचन. దేవుని యొక్క వాక్యము. हालेलुया. హల్లెలూయా. जहां पर परमेश्वर का वचन है उसके ऊपर यदि कोई विश्वास करता है उसे संदेह करने की आवश्यकता नहीं ఎక్కడైతే है. దేవుని వాక్యం ఉంటుందో, ఎవరైతే ఆ దేవుని వాక్యం మీద విశ్వసిస్తారో వారు సందేహించవలసిన పని లేదు. क्योंकि परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन उनके वचन में से एक बिंदु या एक मात्रा बिना पूरा हुए नहीं टलेगा. ఎందుకంటే దేవుని వాక్యం గురించి బైబిల్ ఏమని రాయబడింది అంటే ఆకాశం భూమిని గతించిపోతాయి కానీ ఆయన వాక్యంలో ఒక పొల్లైనను ఒక సున్నైనను గతించిపోదు. कौन से वचन पर अब्राहम ने विश्वास किया? ఏ వాక్యం మీద అబ్రహాం విశ్వసించాడు? मैं तुझे अनेक जातियों का पिता ठहराऊंगा. నేను నిన్ను అనేక జనములకు తండ్రిగా నియమించెదను. मैं शारा के गर्भ से तुम्हारे लिए बेटा दूंगा. నేను సారా యొక్క గర్భము నుండి నీకు ఒక పుత్రుని అనుగ్రహిస్తాను. तुम्हारी संतान आकाश मंडल के तारों के समान अनगिनत होगी. నీ యొక్క సంతానం ఆకాశ నక్షత్రాల తారల వలె లెక్కించలేనివిగా ఉంటాయి. तुम्हारा संतान इस समुद्र के रेत के समान अनगिनत होगा. నీ యొక్క సంతానం
సంతానం సముద్రం యొక్క రేణువులుగా ఉంటాయి. मैं तुम्हें ये देश दूंगा। నీకు నేను ఈ దేశాన్ని ఇస్తాను. परमेश्वर ने उससे वादा किया, उससे वाचा बांधा, प्रभु ने उसे प्रॉमिस किया। దేవుడు తనకు వాగ్దానం ఇచ్చాడు, ఒక నిబంధన చేసుకున్నాడు, ఒక వాక్యాన్ని దేవుడు అతనికి उसने అనుగ్రహించాడు. परमेश्वर के बातों को या परमेश्वर के वचन को पकड़ लिया। దేవుని యొక్క మాటలు లేక దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఆయన పట్టుకున్నాడు. मनुष्य मुझसे वादा करे तो वो भूल सकता है, మనుషుడు వాగ్దానం ఇస్తే వాళ్ళు लेकिन మర్చిపోగలుగుతారు. जीवित परमेश्वर यदि किसी के साथ वादा करता है, वाचा बांधता है, तो वो कभी नहीं बदलेगा। కానీ జీవం గల దేవుడు ఎవరికైనా వాగ్దానం ఇస్తే అది ఎన్నటికీ మారదు. हालेलुया। హల్లెలూయా. प्रभु ने हम सबसे वाचा बांधा है। ప్రభు మనందరితో వాగ్దానం आज చేశాడు. फादर्स डे में मैं आपको विश्वासियों के पिता अब्राहम के द्वारा यह याद दिलाना चाहती हूँ, अपने वादाओं को पकड़ कर रखिएगा। ఈ రోజు ఫాదర్స్ డే దినాన విశ్వాసం యొక్క తండ్రి అబ్రహాం ద్వారా నేను ఏం చెప్తానంటే, మీకు అనుగ్రహించిన వాగ్దానాలు గట్టిగా పట్టుకోనండి. परमेश्वर के वचन को कस कर पकड़िएगा। దేవుని యొక్క వాక్యాలను గట్టిగా పట్టుకోనండి. जब परमेश्वर आपसे बात कर रहा है उनके वचन के द्वारा, उस वचन को आप विश्वास करिएगा। ఏదైతే దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మీతో మాట్లాడుచున్నారో ఆ వాక్యాన్ని మీరు చాలా గట్టిగా పట్టుకోనండి. उस वचन को विश्वास करिएगा। ఆ వాక్యంపై విశ్వాసం ఉంచండి. आपका वचन, आपका विश्वास का आधार यदि वचन है तो वो विश्वास जरूर पूरा होगा। మీ విశ్వాసం యొక్క ఆధారం ఒక వాక్యం అయితే అది నిశ్చయంగా ఫలిస్తుంది. हालेलुया। హల్లెలూయా. गलातियों की पत्री 3 अध्याय 14 वचन में आएंगे। గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 4వ వాక్యంలోనికి వద్దాం. 14 वाक्यम। 14వ వాక్యం, 3వ అధ్యాయము 14వ వాక్యం. या इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। అబ్రహాము పొందిన ఆశీర్వచనము ఈ క్రీస్తు యేసు ద్వారా అన్యజనులు కలుగుటకై క్రీస్తు మన కోసం శాపమై మన ధర్మశాస్త్రం యొక్క శాపం నుండి విమోచించెను. यहाँ पर लिखा है अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। ఇక్కడ చూస్తున్న అబ్రహాం యొక్క ఆశీర్వాదము యేసుక్రీస్తు ద్వారా అన్యజనులకు కలుగుటకై हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। ఆత్మను గూర్చిన వాగ్దానం విశ్వాసం ద్వారా మనకు లభించినట్లు. हालेलुया। హల్లెలూయా. अब्राहम को तो परमेश्वर ने बहुत सारा शारीरिक ब्लेसिंग दिया था। అబ్రహాంకి అయితే శరీరానుసారమైన ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు ప్రభు అనుగ్రహించాడు. अभी विश्वासियों का पिता है वो अब्राहम। ఇప్పుడు విశ్వాసం యొక్క తండ్రి ఆయన जितने అబ్రహాం. लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ఎంతమంది అయితే యేసు ప్రభు మీద విశ్వాసం ఉంచుతున్నారో वे भी अब्राहम के ही संतान है, వారు కూడా అబ్రహాం యొక్క సంతానమే. लेकिन अब्राहम के शारीरिक संतान हम नहीं है। కానీ అబ్రహాం యొక్క శారీరకమైన సంతానం మనం కాదు. हम अब्राहम के आत्मिक संतान మనం हैं, అబ్రహాం యొక్క ఆత్మీయమైన సంతానము. क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हमें अब्राहम की आशीष हमारे अंदर मिली है। ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనలో అబ్రహాం యొక్క ఆశీర్వాదం మనకు అనుగ్రహించబడ్డది. विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करे जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। ఎందుకంటే విశ్వాసం ద్వారా మనకు ఆశీర్వాదం కలుగుటకై यहाँ पर एक वचन लिखा हुआ है, ఇక్కడ ఒక వాక్యం రాయబడ్డది. विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा को पाना। విశ్వాసం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి పొందుకొనటం. अब्राहम ने विश्वास के द्वारा फिजिकल ब्लेसिंग पाया। అబ్రహాము విశ్వాసం ద్వారా శారీరకమైన బ్లెస్సింగ్ పొందుకున్నాడు. यीशु मसीह में अन्य जातियों तक एक आशीष आ रही है। యేసు ప్రభు ద్వారా అన్యజనులకు కొంత ఒక ఆశీర్వాదం వస్తుంది. ఏంటంటే वो आशीष क्या है? ఆశీర్వాదం ఏంటి? विश्वास के द्वारा परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर निवास कर रही है। విశ్వాసం ద్వారా దేవుని యొక్క ఆత్మ మనలో నివాసం ఉండటం. हमें जो है आत्मिक आशीष परमेश्वर दे रहा है। మనకు దేవుడు ఆత్మీయమైన ఆశీర్వాదాలు ప్రభు మనకు అనుగ్రహిస్తున్నాడు. शारीरिक आशीष के साथ साथ आत्मिक आशीष भी परमेश्वर हमें दे रहा है। శరీరానుసారమైన ఆశీర్వాదంతో పాటు ఆత్మీయమైన ఆశీర్వాదాలు కూడా ప్రభు మనకు देखेंगे అనుగ్రహిస్తున్నాడు. दूसरा पत्रस రెండో పేతురు రాసిన పత్రిక पहला अध्याय, మొదటి అధ్యాయము. दूसरा पत्रस पहला अध्याय, రెండో పేతురు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము उसका 3 और 4 वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है,
जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। తన మహిమను బట్టి గుణాతిశయను బట్టి మనల్ని పిలిచిన వాని గూర్చిన అనుభవ జ్ఞానం మూలంగా ఆయన దైవ శక్తి జీవమునకును భక్తికి కావాల్సిన వాటన్నిటి మనకు దయచేయుచున్నందున దేవుని కూర్చున్నట్టు మన ప్రభు అయిన యేసు కూర్చున్నట్టు అనుభవ జ్ఞానం వలన మీకు కృపయ సమాధానం విస్తరించును గాక। वचन में लिखा है कि परमेश्वर का ईश्वरीय सामर्थ्य या परमेश्वर का जो पावर है उसने हमें दो चीजें दिया है। దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది దైవిక శక్తి మనకు రెండు విషయాల్ని అనుగ్రహించింది। जीवन और भक्ति से संबंधित जो भी ब्लेसिंग हमें चाहिए परमेश्वर की सामर्थ्य हमें देता है। జీవమునకును భక్తినికి కావాల్సిన ఏ శక్తి అయినా అది మనకు అనుగ్రహిస్తుంది ఆ శక్తి। नहीं, इस जीवन से संबंधित जो भी आवश्यकताएं हैं और स्पिरिचुअल लाइफ से संबंधित भक्ति से संबंधित जो भी आवश्यकताएं हैं, इन दोनों को परमेश्वर की सामर्थ्य हमें देती है। మనకు జీవనే కావాల్సిన ఏదైనా సరే భక్తినే కావాల్సిన ఏవైనా సరే మనకు దేవుని యొక్క శక్తి ద్వారా మనకు అనుగ్రహించబడుతుంది। यानी फिजिकल ब्लेसिंग भी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग भी हमें दिया जा रहा है। అయితే ఫిజికల్ బ్లెస్సింగ్ స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్ కూడా మనకు రెండును అనుగ్రహించబడుతున్నాయి। चौथा वचन में लिखा है कि उनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। ఆయన చెప్తున్నాడు ఆయన మనకు అమూల్యమును అత్యధికములైన వాగ్దానం అనుగ్రహించి ఉన్నాడు। ताकि इनके द्वारा तुम सड़ाहट से छूटकर संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ఎందుకంటే ఆయన మహిమ గుణాతిశయములను బట్టి దురాశను అనుసరించడం లోకమందున భ్రష్టత్వం ఈ వాగ్దానం మూలంగా మీరు తప్పించుకొని దేవ స్వభావం నందు పాలివారుగానట్లు వాటిని అనుగ్రహించెను। परमेश्वर की वाचाएं जो हमें दिया गया है, దేవుడైతే ఏ వాగ్దానం అయితే మనకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడో वो वाचाएं इसलिए दिया गया है कि सिर्फ ब्लेस होकर आनंदित मनाने के लिए नहीं, परमेश्वर की वाचाएं हमें इसलिए दिया गया है कि इस दुनिया की सड़ाहट जो बुरी अभिलाषा है, जो भी पाप है, उससे दूर होकर स्वर्गीय स्वभाव में हम बदलने के लिए परमेश्वर हमें वाचा दिया है। దేవుడు ఏదైతే వాగ్దానాలు ఇచ్చాడో అది పొందుకొని సంతోషించడమే కాదు కానీ ఆ వాగ్దానం మూలంగా ఈ లోకంలో నా దురాశను పాపమును విడిచిపెట్టి ఆయన స్వభావంలో మార్చబడటానికి దేవుడు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు। परमेश्वर हमें हर प्रकार का आशीष देना चाहता है, దేవుడు ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని అనుగ్రహించాలనుకుంటున్నాడు। लेकिन वो आशीष इसलिए नहीं दे रहा है कि हम उनसे दूर चले जाएं। ఆ ఆశీర్వాదం ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు ఎందుకంటే దూరంగా వెళ్ళాలని ఇవ్వట్లేదు। దేవునితో ఆశీర్వాదం పొందుకుని దూరం అయిపోవాలని కాదు ఆశీర్వాదాలు। परमेश्वर आशीष इसलिए दे रहा है कि उन्हें आप आशीष पाकर उनसे दूर जाने के लिए परमेश्वर आशीष नहीं दे रहा है। దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందుకుని దేవుని యొక్క వాగ్దానములు పొందుకుని దేవునికి ఇంకా దగ్గర అవ్వాలి, ఆయన ఒక స్వభావంలోకి మారాలి। परमेश्वर का आशीष पाकर और परमेश्वर का जो भी पाकर और भी उनके करीब होने के लिए परमेश्वर आशीष देता है। अब्राहम को परमेश्वर ने क्यों आशीष दिया? అబ్రహాం ని దేవుడు ఎందుకు ఆశీర్వదించాడు? एक कारण है कि अब्राहम ने परमेश्वर को विश्वास किया। ఒక కారణం ఏంటంటే అబ్రహాము దేవుని విశ్వసించాడు। हालेलुया, हालेलुया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अब्राहम परमेश्वर के ऊपर संदेह किया, नहीं, अब्राहम ने पूरी तरह परमेश्वर पर विश्वास ఇందులో किया। ఎటువంటి సందేహం లేదు। అబ్రహాము దేవుని సందేహించాడు కాదు అబ్రహాము దేవుని ఎటువంటి సందేహం లేకుండా విశ్వసించాడు। उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय में आएंगे। ఆదికాండం 18వ అధ్యాయానికి వద్దాం। उसका 18 और 19 वचन इस प्रकार कहता है, अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को और उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय कहा है उसे पूरा करे। అబ్రహాము నిశ్చయంగా బలము గల గొప్ప జనమగును, అతని మూలంగా భూమిలోని సమస్త జనములను ఆశీర్వదించబడును। ఎట్లనగా యెహోవా అబ్రహామును గూర్చి చెప్పినది అతని కలుగుజేయునట్లు తన తర్వాత తన పిల్లలను తన ఇంటి వారిని నీతి న్యాయములు జరిగించుచు యెహోవా మార్గమును
గైకొనుటకు అతడు వారికి ఆజ్ఞాపించినట్లు నేను అతని ఎరిగి ఉన్నానెను. अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी। అబ్రహాం ద్వారా నిశ్చయంగా ఎలాగైనా గొప్ప జనము ఉద్భవిస్తాది. पृथ्वी के सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी। భూలోకంలో ఉన్న సమస్త జనులు ఆయన ద్వారా ఆశీర్వదించబడతారు. उसके बाद वचन कहता है क्योंकि, తర్వాత వాక్యము ఏం చెప్తుందంటే ఎట్లనగా, ఎందుకు, क्यों परमेश्वर अब्राहम को इतना बड़ा ब्लेसिंग दे रहा है। ఎందుకు దేవుడు అబ్రహాంకి ఇంత పెద్ద ఆశీర్వాదాన్ని అనుగ్రహిస్తున్నాడు. एक व्यक्ति को परमेश्वर इतना अधिक आशीष क्यों देना ఒక चाहता है? వ్యక్తికి ఇంత గొప్ప పెద్ద ఆశీర్వాదం దేవుడు ఎందుకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు? क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों को और उसके बाद की जनरेशन को मेरी आज्ञाएं मानना सिखाएगा। ఎందుకంటే నాకు తెలుసు వారి పిల్లలకి ఇంకా రాబోయే జనరేషన్ కి నా ఆజ్ఞలను గైకొనాలని నేర్పిస్తాడు. क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों, परिवार और उसके पीछे जो रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे। ఎందుకంటే తన పిల్లలను తన ఇంటి వారిని నీతి న్యాయములు జరిగించు యెహోవా మార్గమును గైకొనుటకు అతడు వారికి ఆజ్ఞాపించినట్లు నేను అతనిని ఎరిగి ఉన్నాను. धर्म और न्याय करता रहे ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। ठीक है, आपने पढ़ लिया। तो यहाँ वचन में हम दो बातों को देखते हैं। ఇక్కడ వాక్యంలో మనం రెండు విషయాలు మనం చూస్తున్నాం. परमेश्वर उसी व्यक्ति को आशीष करना चाहता है దేవుడు ఆ వ్యక్తిని ఆశీర్వదించాలనుకుంటున్నాడు. जो ఎందుకంటే उनके मार्ग में बना रहेगा और परमेश्वर के वचनों को अपने बच्चों को सिखाएगा। ఎవరైతే ఆయన మార్గంలో స్థిరంగా ఉంటారో, తర్వాత ఎవరైతే వారి పిల్లలకు ఆయన యొక్క ఆజ్ఞలను నేర్పిస్తారో. अब्राहम इतना अधिक क्यों ब्लेस हुआ? అబ్రాహాము ఎందుకు ఇంత అధికంగా ఆశీర్వదించబడ్డాడు? अब्राहम क्यों विश्वासियों का पिता हो गया? అబ్రాహాం ఎందుకు విశ్వాసములకు తండ్రిగా మారిపోయాడు? क्यों अब्राहम के द्वारा सारी पृथ्वी की जातियां आशीष पा रही है? ఎందుకు అబ్రహాం ద్వారా సమస్త భూజనులు అందరూ ఆశీర్వదించబడుతున్నారు? क्योंकि अब्राहम एक तो परमेश्वर का आज्ञा मान रहा है, ఎందుకంటే అబ్రహాము దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలు నెరవేరుస్తున్నాడు, परमेश्वर के मार्ग में चल रहा है, దేవుని యొక్క త్రోవలో నడుస్తున్నాడు, एक खरा व्यक्ति है, ఒక మంచి నిజమైన ఒక యథార్థంగా నడుస్తున్నాడు. और वैसे ही वह परमेश्वर के मार्गों को, न्यायों को, जो है उन शिक्षाओं को अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी सिखा रहा है। అలాగే ఆయన యొక్క మార్గాలు, ఆయన యొక్క నీతిని, ఆయన యొక్క ఆజ్ఞలను తన పిల్లలకు కూడా ఆయన, తన ఇంటి వారికి కూడా ఆయన నేర్పిస్తున్నాడు. फिर ये वचन जो है, हमने जो पत्रस में जो वचन पढ़ा उससे मेल खाती है। ఈ వాక్యం మన పేతురు రాసిన గ్రంథంలో చదువుతున్న ఈ వాక్యంతో మనకు సరిపోతుంది. बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं क्यों दिया है कि दुनिया की सड़ाहट से हम छूटकर परमेश्वर के स्वभाव में हो जाए। పెద్ద పెద్ద వాగ్దానాలు ఎందుకు ప్రభు అనుగ్రహించి ఉన్నాడంటే ఈ లోకమైన దురాశల నుండి విడిపింపబడి దేవుని యొక్క స్వభావంలో మార్చబడటానికి. बड़ी बड़ी आज्ञाएं अब्राहम को क्यों दी गई है कि अब्राहम अपने बच्चों को भी प्रभु के मार्ग में चलना పెద్ద పెద్ద सिखाए। ఆశీర్వాదాలు అబ్రహాంకి ఎందుకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడంటే తన పిల్లలకు, తన ఇంటి వారికి కూడా దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలు నేర్పించాలని. परमेश्वर की आशीष जो है इसलिए परमेश्वर में देना चाहता है कि हम परमेश्वर की आशीष को पाकर अपने उनके मार्गों में बने रहे। దేవుడు ఎందుకు మనకు ఆశీర్వాదం ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడంటే ఆశీర్వాదం పొందుకొని దేవుని యొక్క మార్గంలో నడవటానికి. क्यों परमेश्वर हमारे नेक्स्ट जनरेशन को ब्लेस करना चाहता है? जब हम परमेश्वर के मार्गों को नेक्स्ट जनरेशन को सिखाएंगे, ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग भी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो जाएगा। దేవుడు మన వచ్చే జనరేషన్ ఎందుకు ఆశీర్వదించాలనుకుంటున్నాడంటే మనం దేవుని యొక్క మార్గంలో నడిస్తే దేవుడు కూడా వచ్చే జనరేషన్ కూడా దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు. परमेश्वर का मार्ग अपने बच्चों को सिखाना। దేవుని యొక్క మార్గము మీ పిల్లలకి మీరు నేర్పించాలి. दो बातों के कारण अब्राहम ब्लेस हुआ। రెండు కారణాల మూలంగా అబ్రహాం ఆశీర్వదించబడ్డాడు. एक है विश्वास, ఒకటి విశ్వాసము, दूसरा परमेश्वर के मार्गों में चलते हुए उनके मार्गों को अपने बच्चों को भी सिखाया। రెండవది దేవుని మార్గంలో ఆయన నడుస్తూ ఆ మార్గంలో తన పిల్లలకు కూడా నేర్పించాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. आज यदि परमेश्वर हमें और हमारे परिवार को और जनरेशन को ब्लेस करना है तो ఒకవేళ దేవుడు మనల్ని, మన జనరేషన్, మన కుటుంబాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదించాలంటే एक तो परमेश्वर को हमें विश्वास करना है, ఒకటి దేవునిపై విశ్వాసం ఉంచాలి, उनकी वाचाओं को विश्वास करना ఆయన है, వాగ్దానాలపై విశ్వాసం ఉంచాలి, और उनके मार्गों में चलते हुए उनके मार्गों को अपने बच्चों को भी सिखाना है। తర్వాత ఆయన త్రోవలో మనం నడుస్తూ ఆయన త్రోవలో మన పిల్లలకి నేర్పించాలి. परमेश्वर के मार्गों को, उनके वचनों को यदि हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, దేవుని యొక్క మార్గములను, దేవుని యొక్క వాక్యములను మనం మన పిల్లలకి నేర్పితే
उनको अब संपत्ति देने की भी आवश्यकता नहीं है। మీరు వారికి ఒక సంపద ఇవ్వటానికి కూడా అవసరం లేదు. परमेश्वर उनको ब्लेस करेगा। దేవుడే వారిని ఆశీర్వదిస్తాడు. कैसे ब्लेस करेगा? ఎలాగ अगर ఆశీర్వదిస్తాడు? आपके बच्चे उन मार्गों में चलते हैं, ఒకవేళ మీ బిడ్డలు ఆయన మార్గంలో నడిస్తే, उनकी आज्ञाओं का पालन करते ఆయన हैं, ఆజ్ఞలకు విధేయులైతే आशीष टू बी कंटिन्यू होते रहेगी। ఆశీర్వాదం అలాగే కంటిన్యూస్ గా వస్తుంది. जितने जनरेशन प्रभु के मार्गों में चलते रहेंगे, ఎన్ని జనరేషన్లు అయితే దేవుని మార్గంలో నడుస్తారో वैसा ही ब्लेसिंग डबल ट्रिपल ऐसे बढ़ते 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 जाएगा। అలాగే ఆశీర్వాదం కూడా రెండంతలుగా మూడంతలుగా అలాగా పెరుగుతూనే आज ఉంటుంది. फादर्स डे के इस संदर्भ में मैं कहना चाहती ఈ हूँ, ఫాదర్స్ డే యొక్క సందర్భ దినాన నేను ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను. केवल धन संपत्ति अपने बच्चों को देने के लिए प्रयास मत करिएगा। కేవలం ధన సంపద పిల్లలకి ఇవ్వాలని ప్రయాసపడకండి उनको కానీ अच्छा एजुकेशन, अच्छा भोजन, अच्छा कपड़ा देने के लिए ही मत प्रयास ఒక करिएगा। మంచి ఎడ్యుకేషన్, మంచి వస్త్రాలు, మంచి ఇల్లులు ఇవ్వాలని ప్రయాసపడకండి కానీ केवल इसी के लिए प्रयास मत करिएगा। కేవలం దీని కొరకే ప్రయాసపడకండి కానీ अपने बच्चों को परमेश्वर का मार्गों को सिखाइएगा। మీ పిల్లలకు దేవుని యొక్క మార్గాలను నేర్పించండి. अपने बच्चों को परमेश्वर की आज्ञाओं को మీ सिखाइएगा। పిల్లలకు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను నేర్పించండి. परमेश्वर के मार्ग में चलना దేవుని सिखाइएगा। యొక్క మార్గం, దేవుని యొక్క త్రోవలో నడవటం నేర్పించండి. अगर वो सीख लेते ఒకవేళ हैं, వాళ్ళు నేర్చుకుంటే वे परमेश्वर के द्वारा बहुत आय से आशीष पाएंगे। వారు దేవుని ద్వారా ఎంతగానో आप ఆశీర్వదించబడతారు. उनके जिंदगी में हो या ना हो, उनकी आशीष को कोई रोक नहीं మీరు सकता। వారి జీవితంలో ఉన్నా లేకున్నా వారి యొక్క ఆశీర్వాదాలు ఎవ్వరు ఆపలేరు. उनका फ्यूचर और उनके बच्चे भी लगातार ब्लेस होते వారి యొక్క रहेंगे। భవిష్యత్తు, వారి యొక్క జనరేషన్ ఇంకా ఆశీర్వదించబడతాది. नीति वचन में जो है, एक बार हम आएंगे। సామెతల గ్రంథానికి ఒకసారి వద్దాం. आज मैं एक अद्भुत दृष्टिकोण में मैं नीति वचन को दिखाना ఒక चाहूंगी। అద్భుతమైన దృష్టికోణంలో నేను వాక్యాన్ని మీకు नीति చూపించాలనుకుంటున్నాను. वचन उसका पहला अध्याय पहला वचन कहता है, సామెతల గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం మొదటి వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే, दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सोलोमन के नीति वचन, దావుదు యొక్క కుమారుడు ఇశ్రాయేలు రాజునైన సొలొమోను సామెతలు. इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे। జ్ఞానం ఉపదేశం అభ్యసిస్తారు. पहला वचन में ही लिखा है कि ये दाऊद का पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन है। మొదటి వాక్యంలోనే ఏమి రాయబడి ఉందంటే, ఈయన దావీదు యొక్క కుమారుడు ఇశ్రాయేలు రాజు యొక్క సొలొమోను సామెతలు. हालेलुया। హల్లెలూయా. राजा सुलेमान के द्वारा लिखे गए नीति वचन है। రాజు యొక్క సొలొమోను ద్వారా రాయబడిన సామెతలు. अभी सुलेमान क्या लिखता है हम पढ़ेंगे। ఇక్కడ సొలొమోను ఏం రాస్తున్నారో మనం చదువుదాం. पहला अध्याय 8वां वचन, మొదటి అధ్యాయము 8వ వాక్యం. हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। నా కుమారుడా నీ తండ్రి ఉపదేశమును ఆలకింపుము. 10वां वचन, 10వ వాక్యము. हे मेरे पुत्र यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। నా కుమారుడా పాపులు నిన్ను ప్రేరేపింపగా ఒప్పకుము. इसके बाद दूसरा अध्याय पहला वचन, దాని తర్వాత 2వ అధ్యాయము మొదటి వాక్యము. हे मेरे पुत्र यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। నా కుమారుడా నీవు నా మాటలు అంగీకరించి నా ఆజ్ఞలు నీ యొద్ద దాచుకుని ఎడల. तीसरा अध्याय पहला वचन, 3వ అధ్యాయము మొదటి వాక్యం. हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। నా కుమారుడా నా ఉపదేశం మరవకము, నా ఆజ్ఞలను హృదయపూర్వకంగా గైకొనుము. चौथा अध्याय 4వ అధ్యాయము 1 से 4 तक, మొదటి నుండి 4 వాక్యాలు. हे मेरे पुत्रों पिता की शिक्षा सुनो కుమారులారా తండ్రి ఉపదేశం వినుడి, और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, మీరు ఏకమునందునట్లు ఆలకించుడి. क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। నేను మీకు సదోపదేశం చేసేదను. मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। నా బోధన విడిచిపెట్టకండి. देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था నా తండ్రికి నేనును కుమారుడుగా और ఉన్నాను. माता का अकेला दुलारा था, నా తల్లి దృష్టికి నేను సుకుమారుడై और ఉన్నాను. मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। నా తండ్రి ఎలా నేర్పించాడంటే, ఆయన నాకు బోధించు నాతో ఇట్లే నేను. तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर तब जीवित रहेगा। నీ హృదయం పట్టుదలతో నా మాటలను పట్టుకొనుము, అప్పుడు నీ బ్రతుకుదువు. सुलेमान अपने पुत्रों को यह सिखाता है कि मेरे पिता ने भी मुझे धर्म का मार्ग सिखाया। సొలొమోను తన కుమారులకు ఏం చెప్తున్నాడంటే, నా తండ్రి కూడా ఇలాంటి మార్గాలే నాకు బోధించాడు. इसलिए वह अपने पुत्र को सिखाता है, मेरे पुत्र इस मार्ग में चल, हे मेरे पुत्र ऐसा कर, हे मेरे पुत्र यहाँ नहीं जाना, हे मेरे पुत्र परमेश्वर का भय मानना। అలాగే తన కుమారులు కూడా ఏం చెప్తున్నాడంటే, నా కుమారుడా ఇలాగ నడువు, నా కుమారుడా ఈ మార్గంలో నడువు,
నా కుమారుడు అలాగ చేయకు, నా కుమారుడు ఇలాగ చేయొచ్చని ఆయన చెప్తున్నాడు. चौथा अध्याय 10वां वचन, మొదటి 4వ అధ్యాయం 10వ వాక్యము, हे मेरे पुत्र मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, నా కుమారుడు నీవు ఆలకించి నా మాటలు అంగీకరించిన तब ఎడల तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। నీవు చాలా సంవత్సరములు జీవించెదవు. 5वां अध्याय पहला वचन, 5వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యము, हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, నా కుమారుడు నా జ్ఞానోపదేశం ఆలకించుము, मेरी समझ की ओर कान लगा। వివేకం గల నా బోధకు నీ చెవియొగ్గుము. 6वां अध्याय पहला वचन, 6వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యము, हे मेरे पुत्र यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उधार उत्तरदायी हुआ हो तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। నా కుమారుడా నీ చెలికాని కొరకు పోటబడిన ఎడల పరుని చేతిలో నీవు నీ చేయి వేసిన ఎడల నీ నోటి మాట వలన నీవు చిక్కబడి ఉన్నావు, నీ నోటి మాట వలన పట్టబడి ఉన్నావు. 20वां वचन, 20వ వాక్యము, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। నా కుమారుడా నీ తండ్రి ఆజ్ఞను గైకొనుము, నీ తల్లి ఉపదేశమును త్రోసివేయకుము. 7वां अध्याय में आएंगे, 7వ అధ్యాయానికి उसका వద్దామండి. पहला वचन, మొదటి వాక్యము, हे मेरे पुत्र मेरी बातों को मान और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। నా కుమారుడా నా మాటలను మనస్సున ఉంచుకొనుము. 10वां अध्याय में आएंगे, 10వ అధ్యాయానికి వద్దాం. 1 और 2 वचन, మొదటి 2 వాక్యాలు, सुलेमान के नीति वचन, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। సొలొమోను చెప్పిన సామెతలు, జ్ఞానం గల కుమారుడు తండ్రిని సంతోషపరచును, బుద్ధి లేని కుమారుడు తన తల్లికి దుఃఖం పుట్టించును. दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता భక్తిహీనుల है। ధనం వారికి లాభకరము కాదు, నీతి మరణం నుండి రక్షించును. सुलेमान के नीति वचन हम जो है पढ़ते हैं। సొలొమోను చెప్పిన సామెతలు, సొలొమోను చెప్పిన సామెతలు అని మనం చదువుతున్నాం. बुक ऑफ प्रोवर्ब्स जो है काफी मसीह लोग हर दिन एक चैप्टर डेट के अनुसार भी पढ़ते हैं। ఇక్కడ సామెతలు అనేక క్రైస్తవులు ఆ తారీఖును బట్టి వారు చదువుతూ ఉంటారు. सोलोमन ने ये सारे नीति वचन किसके लिए लिखा है? ఈ సొలొమోను సామెతలన్నీ ఎవరి కొరకు రాశారు? अपने बेटे के लिए लिखा है। తన కుమారుల కొరకు ఆయన రాశాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. हर वचन में हे मेरे पुत्र, मैंने कितने सारे वचनों को पढ़ा है। ప్రతి వాక్యంలో చూడండి, నా కుమారుడు ఎన్ని వాక్యాలు నేను చదివానండి. और अंत में 10वां वचन में आते कहता है कि मूर्ख बेटा से तो माता पिता क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। తర్వాత 10వ వాక్యంలో మొదటి వాక్యం ఏం రాయబడి, బుద్ధి లేని కుమారుడు వలన తన తల్లి దుఃఖపడుతుంది. हालेलुया। హల్లెలూయా. सोलोमन का जो है एक ही बेटा का नाम जो है बाइबल में लिखा हुआ है, సొలొమోను యొక్క ఒక్క కుమారుడి పేరే బైబిల్లో లిఖించబడ్డాది, రెహోబోआम, రెహబాం. जिसके बारे में कुछ सप्ताह पहले हमने वचन सुना था। ఈయన గురించి కొన్ని వారాల ముందు మనం వాక్యాన్ని విన్నాం. सोलोमन के सिर्फ एक ही बेटा नहीं है, సొలొమోనుకి కేవలం ఒక్క కుమారుడే కాదు, क्योंकि उनकी पत्नियों की गिनती कितना है? 700 पत्नियां और 3 उपपत्नियां। వారి యొక్క భార్యలు ఎంతమంది? 700 మంది భార్యలు, తర్వాత 300 మంది ఉపపత్నులు. हालेलुया। హల్లెలూయా. 1000 तो औरतें हैं, 1000 మంది లేడీస్ అయ్యారు. फिर बच्चे अगर एक ने एक को भी पैदा किया है तो 1000 बच्चे। తర్వాత ఒక్క బిడ్డను జన్మనిస్తే 1000 మంది అయిపోతారు. तो 1000 बेटों से कम तो नहीं था उसका కానీ संतान। 1000 మంది కంటే తక్కువ కుమారులు అయి ఉండవచ్చు కాదు కదండి. उन दिनों में जो है कोई जो है फैमिली प्लानिंग नहीं था। ఆ దినాన్ని ఏ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఉండేది కాదు. हम दो हमारे दो, మనమిద్దరం మనకిద్దరు. ये तो अभी चल रहा है। ఇది ఇప్పుడు నడుస్తుంది. हम दो हमारे एक, ఇప్పుడు మనమిద్దరం మనకొకరు. लेकिन उन दिनों में फैमिली प्लानिंग नहीं था। కానీ ఆ దినాన ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ లేదు. जिनका जितना संतान है वो उतना स्ट्रांग व्यक्ति है। ఎవరికి ఎంత సంతానం వారు అంత బలవంతులు. तो सोलोमन के अगर एक पत्नी के 2 बच्चे या 3 बच्चे तो आप हिसाब लगाओ, 3 बच्चे तो 3000, 4 बच्चे एक का तो 4000, तो इतनी बड़ी संख्या में उसका फैमिली था। అయితే సొలొమోను యొక్క భార్యను లెక్కించి చూస్తే ఒక భార్య ద్వారా ఇద్దరైనా ముగ్గురైనా 3000, తర్వాత అలాగా లెక్కకు చాలా ఎక్కువగానే ఉంటాయి. इतने सारे बच्चों में से बाइबल में एक ही बेटा का नाम लिखा है, ఎంతమంది పిల్లల మధ్యలో ఒక్క కుమారుని పేరే బైబిల్ రాయబడ్డాది, रेहोबोआम। రెహబాం. हालेलुया। హల్లెలూయా. और ये रेहोबोआम जो है सोलोमन के बाद शासन काल उसको ट्रांसफर होता है। తర్వాత ఈ రెహబాంకి సొలొమోను తర్వాత యొక్క
రాజు యొక్క శాసనం ఆయనకు అనుగ్రహించబడ్డది. इसीलिए रोहब्याम को जो है सुलेमान और भी अधिक वचन सिखाता है। అందుకే రెహబాముకి అత్యధికంగా ఆయన వాక్యాల్ని నేర్పిస్తున్నాడు తన కుమారునికి. लेकिन दुख की बात ये है, కానీ దుఃఖకరమైన విషయం ఏంటంటే इतना वचन सिखाया, ఇంత వాక్యాలు నేర్పించాను, कहीं भूल जाएगा बोल के लिखवा के भी रख दिया है। ఎక్కడైతే మర్చిపోతానేమోనని రాసి కూడా ఉంచాడు. सारी बुद्धि के वचन को लिख कर बेटा को दे रहा है। సమస్త బుద్ధి యొక్క జ్ఞానంలో యొక్క వాక్యాలు రాసి తన కుమారునికి ఇస్తున్నాడు. इन वचनों के अनुसार तुम चलना मेरे बेटे, ఈ వాక్యం ద్వారా నడవాలి నా కుమారుడా. इसे अपने गले का हार बनाकर पहन నీ लेना కంఠానికి ఆహారంగా తొడుక్కొని వెళ్ళు. और इन वचनों को मत भूलना, ఈ వాక్యాల్ని మర్చిపోవద్దు, इनका पालन करना। వీటిని అనుసరించు. ऐसे लोगों के साथ मत जाना, ఇలాంటి మనుషుల ద్వారా వెళ్ళవద్దు, वहां मत जाना, అక్కడికి వెళ్ళవద్దు, ये मत करना, ఇది చేయవద్దు, वो मत करना। అది చేయవద్దు. सारा बुद्धि का ज्ञान इस पिता ने अपने बेटे को संपत्ति के रूप में दिया। సమస్త బుద్ధి జ్ఞానం ద్వారా మాటలు ఒక సంపదలాగా ఆయన అనుగ్రహించాడు తన కుమారునికి. फिर भी అయినను రెహోబోआम రెహబాము बहुत ही बुरा राजा के रूप में हम देखते हैं చాలా उसे। చెడ్డ రాజుగా మనం చూస్తున్నాము. उसी के शासन काल में इज़राइल 2 भागों में बट गया। ఆయన యొక్క శాసన కాలంలోనే ఆ ఇజ్రాయెల్ దేశం రెండుగా విభాగించబడ్డది. कैसे लुच्छों और लड़कों अवारों के पीछे नहीं जाना उनके पिता ने सिखाया था। ఎలాగ తుంటరువైన వారు అల్లరి చేసే వారికి ఎల్లొద్దు అని నేర్పించాడో, फिर भी राज सिंहासन में बैठने के बाद అయినను రాజు యొక్క సింహాసనం మీద కూర్చున్న తర్వాత जब न्याय का समय आया, ఎప్పుడైతే న్యాయం చేసే సమయం जब వచ్చిందో, निर्णय लेने का समय ఎప్పుడైతే आया, నిర్ణయం ఇచ్చే సమయం వచ్చిందో, उसके पिता के साथ रहने वाले बुजुर्ग ज्ञानियों का सलाह उसने नहीं लिया। ఆయన తండ్రితో ఉన్న పెద్దల యొక్క జ్ఞానుల యొక్క సలహాలు తీసుకోలేదు అతను. उनके साथ जो आवारा लड़के बड़े हुए थे, ఆయనతో అల్లరి తుంటరి వారు చేసే స్నేహితులు ఎవరైతే ఆయనతో పెంచబడ్డారో उन्हीं से जाके एडवाइस लेता है। వారితోనే వారి సలహా తీసుకున్నాడు. इसके पिता ने उसे सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ा ఈయన था, తండ్రి ఆయన నేర్పించే విషయంలో ఎటువంటి కొదువు చేయలేదు. लेकिन फिर भी इस बेटे में क्यों दैविकता नहीं आई? అయినను ఈ కుమారులో ఒక దైవికమైన అలవాటు ఎందుకు రాలేదు? आएंगे हम मत्ती सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 19वां वचन पढ़ेंगे। వద్దామండి మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 19वां वचन, 19వ వాక్యము. मत्ती सुसमाचार 5:19। మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 19వ వాక్యము. जल्दी से पढ़िएगा कोई एक जन। త్వరగా చదవండి ఎవరైతే మొదటిగా తీస్తున్నారు. 5:18। కాబట్టి ఈ ఆజ్ఞలలో మిగుల అల్పమైన ఒక దానినైనను మీరి మనుషులకు అలాగున చేయ బోధించువాడెవడో వాడు పరలోక రాజ్యంలో మిగుల అల్పుడనబడును. అయితే వాటిని గైకొని బోధించువాడెవడో వాడు పరలోక రాజ్యంలో గొప్పవాడు అనబడును. आमीन। जो इन वचनों में से छोटी सी छोटी आज्ञाओं को बिना पालन करे और पालन नहीं करने वाले बातों को ही या फिर जो नहीं करना है वो सिखाता है, वो स्वर्ग में सब में छोटा कहलाएगा, लेकिन जो पालन करके सिखाता है वो स्वर्ग में बड़ा ఇక్కడ कहलाएगा। మనం చూస్తున్న ఈ ఆజ్ఞలు మిగులు అల్పమైన ఏ ఆజ్ఞలను మీరి వారు నేర్పిస్తారో వారు పరలోక రాజ్యంలో అల్పుడు అనబడతాడు. అయితే ఎవరైతే ఈ ఆజ్ఞలు గైకొని నడుస్తారో వారు పరలోక రాజ్యంలో గొప్పవారుగా అనబడతారు. एक तरह से कहा जाए कि जिन आज्ञाओं को सुलेमान ने पालन नहीं किया, ఒకవైపున మనం చెప్తే సొలొమోను ఏ ఆజ్ఞలైతే పాటించలేదో लेकिन उसे पालन करने के लिए अपने बेटे रेहबोआम को सिखाया है। కానీ అది పాటించాలని తన కుమారుని యొక్క రెహబాముకు మాత్రం నేర్పించాడు. गलत लड़कों के साथ संगति मत करना, वेश्याओं के पास मत जाना, सलोमन ने अपने बेटे को सिखाया है। అది తప్పుడైన స్నేహితుడి దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు, వేశ్యలతో సాంగత్యం చేయకూడదని తన కుమారునికి నేర్పించాడు. लेकिन खुद क्या कर रहा है? కానీ తనే ఏం చేస్తున్నాడు? इतनी सारी पत्नियां कहां से आ गई? ఎంతమంది భార్యలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? इतने सारे रखेलियां कहां से आ गई? ఎంతమంది ఉపపత్నులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? खुद जो है परमेश्वर के वचन का ठीक ठीक पालन नहीं कर रहा है। తానే దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను సరిగ్గా పాటించటం లేదు. व्यभिचारी स्त्री और अन्य जाति मूर्ति पूजक और दुनियादारी की ऐसी स्त्रियों से अपने आप को बचा नहीं पाया। ఆయన వ్యభిచారం యొక్క స్త్రీ, లోకానుసారమైన స్త్రీ, ఆ లోక మూలపాఠంలోకి ఆయనే తన్ను తానే తప్పించుకోలేకపోయాడు. लेकिन बुद्धि
बुद्धि है और ज्ञान है। కానీ బుద్ధి మాత్రం జ్ఞానం మాత్రం ఉంది. क्या सही है क्या गलत है उसे पता है। ఏది కరెక్టో ఏది 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 తప్పు అది మాత్రం జ్ఞానం ఉంది. ज्ञान तो दे रहा है, జ్ఞానం మాత్రం ఇస్తున్నాడు. लेकिन वो ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसका उसने खुद पालन नहीं किया కానీ है। ఆయన ఎలాంటి జ్ఞానం ఇస్తున్నాడు అంటే తానే ఆ స్వయంగా ఆ జ్ఞానాన్ని ఆయన పాటించలేదు. इसीलिए वो बुद्धि के वचन, सुलेमान के नीति वचन रेहबोआम में काम नहीं करे। అందుకే ఆ బుద్ధి వాక్యాలు సొలొమోను యొక్క సామెతలు రెహబాము యొక్క జీవితంలో పని చేయలేదు. कई बार बच्चे अपने पिताओं से कहते हैं ना, చాలా మంది తన పిల్లలకు చెప్తుంటారు కదండి. बच्चे बोलते हैं कि पहले आप पालन करो फिर मेरे को सिखाओ। పిల్లలు చెప్తారు ముందు నువ్వు పాటించిన తర్వాత నాకు నేర్పించమని. ऐसा वचन जो हम पालन नहीं करते हैं बच्चे उसका पालन नहीं करेंगे। ఎలా ఏ విషయంలో అయితే ఈ వాక్యాన్ని మనం పాటించలేదు అదే వాక్యాన్ని పిల్లలు కూడా పాటించరు. अब्राहम ने पालन किया और अब्राहम ने सिखाया, అబ్రహాం ఆ వాక్యాన్ని పాటించాడు తర్వాత తన పిల్లలకు इसलिए నేర్పించాడు. इसहाक ने पालन किया और याकूब को सिखाया। అందుకే ఇస్సాకు పాటించాడు యాకోబుకి నేర్పించాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. अगर दाऊद ने पालन किया है, ఒకవేళ దావూదు పాటిస్తూ ఉంటే दाऊद ने पालन किया है దావూదు పాటించాడు, और दाऊद ने सुलेमान को सिखाया, దావూదు సొలొమోనుకి నేర్పించాడు. लेकिन सुलेमान की आशीष ने उसे अंधा कर दिया। కానీ సొలొమోను యొక్క ఆశీర్వాదం తనకి గుడ్డితనం చేసింది. पैसे की बहुतायत ने उसे अंधा कर दिया। ధనం యొక్క అత్యధికం ఆయనకు గుడ్డితనం చేసింది. कीर्ति और महिमा ने उसे अंधा कर दिया। ఆయనకు గొప్ప మహిమ గొప్ప పేరుగాంచి ఆయనకి అంధత్వం చేసింది. परमेश्वर का वचन कहीं कोना चला गया, దేవుని యొక్క వాక్యం ఒక మూలకు వెళ్ళిపోయింది. लेकिन जब वो पिता बन गया, కానీ ఎప్పుడైతే తండ్రిగా మార్చబడ్డాడో मेरा बेटा लेकिन बढ़िया रहना है। కానీ నా కుమారుడుగా మాత్రం బాగా ఉండాలి. कितने सारे पिता है सोचते हैं कि मेरा बेटा अच्छा होना है, ఎంతమంది తండ్రులు ఆలోచిస్తుంటారు నా కుమారులు బాగుండాలని, मेरी बेटी अच्छा रहना నా है, కుమార్తె బాగుండాలి. लेकिन क्या माता पिता परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं? కానీ తల్లిదండ్రులు దేవుని యొక్క వాక్యానుసారంగా నడుస్తున్నారా? यदि हम एक एग्जाम्पल उनके सामने नहीं रखते हैं కానీ तो, ఒక ఉదాహరణ మనం ఆవిడ ముందు పెట్టకపోతే, एक रोल मॉडल की तरह यदि माता पिता बच्चों के सामने नहीं रहते हैं ఒక तो, ఆదర్శ మార్గంగా మనం వారి ముందు ఉండకపోతే, चाहे हम कितना भी सिखाए बच्चे नहीं మనం बदलेंगे। ఎంత నేర్పినా బిడ్డలు మార్చబడరు. हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम जो है यदि करते हैं, కానీ మనం చేస్తుంటే, प्रभु का वचन का पालन करते हुए, దేని వాక్యాన్ని మనం పాటిస్తుంటే, यदि तब सिखाते हैं, అప్పుడు నేర్పిస్తే केवल सुनकर नहीं देखकर बच्चे करेंगे सीखेंगे। వారు విని కాదు కానీ చూసి వారు నేర్చుకుంటారు. हालेलुया। हालेलुया। आज के फादर्स डे के दिन प्रभु का वचन आपको प्रेरित करे, ఈ రోజు ఫాదర్స్ డే యొక్క దినాన సందేశం మిమ్మల్ని ప్రేరేపించును గాక. हम वचन का पालन करें, మనం వాక్యాన్ని పాటిస్తాం, तभी परमेश्वर की आशीष हम पर उतर कर आएगी। దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం మనపై దిగి వస్తాయి. अभी हम सेकंड पार्ट में आएंगे, మనం రెండు యొక్క పోర్షన్ లోనికి వద్దాం. स्वर्गीय पिता के बारे में। పరలోకమందున తండ్రిని గూర్చి लूका सुसमाचार 15 अध्याय में एक सुंदर जो है दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया, లూకా రాసిన సువార్త 15వ అధ్యాయంలో ఒక మంచి ఉపమానాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. ताकि स्वर्गीय पिता के हृदय को हम समझ पाए। ఎందుకంటే పరలోకమందున తండ్రి యొక్క హృదయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలని. 15 अध्याय में आएंगे, 15వ అధ్యాయానికి వద్దామండి. लूका सुसमाचार 15 अध्याय। లూకా సువార్త 15వ అధ్యాయము. वहां पर हम जो है दो बेटों को और एक पिता को देखते हैं। అక్కడ ఇద్దరు కుమారులని ఒక తండ్రిని మనం చూస్తున్నాం. एक बेटा का नाम बाइबल जो है दिया है टाइटल उड़ाऊ पुत्र। ఒక కుమారుని పేరు మనం ఇస్తున్నాం, ఆయన తప్పిపోయిన కుమారుడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. भटका हुआ बेटा। తప్పిపోయిన కుమారుడు. और उस पिता का एक अच्छा बेटा भी है। తర్వాత తన తండ్రి ఒక మంచి కుమారుడు కూడా ఉన్నాడు. इस पिता के दो बेटे ఈ हैं తండ్రికి ఇద్దరు కుమారులు. और कुछ समय तक ये दोनों बेटा जो है उनके पिता के साथ अच्छी तरह ही रहते కొంత हैं। సమయం వరకు తండ్రి దగ్గర మంచిగానే ఉన్నారు. इनका पिता बहुत अच्छा है, ఈయన తండ్రి చాలా इस మంచివాడు. पिता के पास संपत्ति की कमी नहीं ఈయన है, తండ్రి దగ్గర సంపదకి ఏమి కొదువలేదు. इस पिता के पास आशीष की कमी ఈ नहीं తండ్రి है, దగ్గర ఆశీర్వాదానికి ఏ इस కొదువలేదు. पिता के पास सुरक्षा की कमी नहीं ఈ है, తండ్రి దగ్గర సురక్షితానికి ఏ కొదువలేదు. इस पिता के पास महिमा की कमी ఈ नहीं తండ్రి है, దగ్గర మహిమకి ఏ కొదువలేదు. इस पिता के पास जो है हर प्रकार का आशीष है। ఈ తండ్రి దగ్గర ప్రతి విధమైన ఆశీర్వాదం ఉంది. एक अच्छे पिता के घर में पैदा हुए ये दोनों, ఒక మంచి తండ్రి కుటుంబంలో పెంచబడ్డారు. लेकिन उसका छोटा बेटा కానీ చిన్న కుమారుడు
गलत संगति में पड़कर మంచి సాంగత్యంలో పడి చెడ్డ సాంగత్యంలో పడి अपने पिता से वो दूर जाना चाहता తన था తండ్రికి దూరం అవ్వాలనుకున్నాడు. और उसने एक बार अपने पिता के पास आकर कहा, हे डैडी, जो कुछ भी मेरा है संपत्ति का भाग वो मुझे दे दो। ఒక రోజు తన తండ్రి దగ్గరకు వచ్చి నాన్న నాకు నా నా వంతు ఏదైతే ఆస్తి ఉందో నాకు ఇచ్చేయి. और उसके पिता ने उसे बांट के दे दिया। తర్వాత తన తండ్రి పంచి ఇచ్చేశాడు. उसका जो पोर्शन है वो ब्लेसिंग लेकर वो चला गया। ఆయన యొక్క పోర్షన్ యొక్క బ్లెస్సింగ్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు. उसका भाग वो लेकर चला ఆయన गया। యొక్క భాగాన్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు. वचन 13 हम पढ़ेंगे। వాక్యం 13 మనం చదువుదాం. बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। तब वह अपने आपे में आया, तब कहने लगा, हे मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तेलुगु में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वचन में लिखा है कि सारी आशीष को अपने भाग को वो लेकर चला गया। వాక్యంలో రాయబడే సమస్త ఆశీర్వాదాలను తన భాగాన్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు. कुछ ज्यादा दिन भी नहीं बीते थे। చాలా దినాలు గతించలేవు కాదు కానీ सारे जितने वेश्याओं में जहाँ पर जो खर्च करना था वो सब खर्च करके पैसा खत्म हो गया ఎక్కడైతే వేషశాంగులతో ఎక్కడెక్కడైతే ఖర్చు పెట్టాలో అంత ఖర్చు పెట్టేశాడు. और सब कुछ खत्म हो गया। అన్ని అయిపోయాయి. सब कुछ खत्म होने के बाद जिस देश में था वहाँ अकाल पड़ा। అన్ని అయిపోయిన తర్వాత ఏ దేశంలో ఉన్నాడో ఆ దేశంలో కరువు వచ్చింది. ना नौकरी है, ना खाना है, ना पानी है। ఏ ఉద్యోగం లేదు, తినడానికి తిండు తిప్పలు ఏం లేవు, कुछ भी नहीं है उसके पास। ఏమీ లేవు తన దగ్గర. सब कुछ खत्म हो गया। అన్ని సమాప్తమైపోయాయి. सब कुछ खत्म हो गया। అన్ని కోల్పోయాయి. आखिर में उस देश के एक सुअर पालने वाले के घर में वो जाता है। ఆఖరికి ఆ దేశంలో పందులు పెంచే ఒక వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. कहता है कि मुझे एक काम दे दो। அவர் చెప్తున్నా నాకు ఒక పని ఇవ్వండి, मैं आपका सुअर पालूंगा। నేను మీ పందులు పెంచుతాను, सिर्फ मुझे खाना देने से काफी है। కేవలం నాకు తిండి ఆహారం ఇస్తే చాలు. लेकिन उस व्यक्ति ने बोला कि मेरे पास तुझे खाना देने के लिए खाना नहीं है। కానీ వ్యక్తి అన్నాడు, నీకు ఆహారం ఇవ్వడానికి నా దగ్గర ఆహారం లేదు, यहाँ पर काम मत करो। ఇక్కడ పని చేయొద్దు. उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं सुअर पालूंगा, सुअर को डालने वाला भूसी खा के जिंदा లేదు रहूंगा। లేదు, నేను పందులు పెంచుతాను, పందులకు ఇచ్చే ఆ పొట్టునైనా తినేస్తాను. लेकिन वहां पर वो सुअर को पालता है, सुअर का देखरेख करता है और वो भूसी खाता है। కానీ అక్కడ పందులను మేపుతున్నాడు, చూస్తున్నాడు, ఆ పందులకు వేసే ఆ పొట్టును కూడా తింటున్నాడు. एक ऐसा जीवन जो इतने आशीष में था और अचानक दलदल तक पहुंच गया। ఎలాంటి జీవితం, ఎంతగో పైన ఆశీర్వాదం ఉన్నాడు కానీ ఆఖరిగా ఆయన కిందకి దిగిపోయాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. पिता के पास रहते समय भरपूरी था। ఆ తండ్రి దగ్గర ఉన్నప్పుడు చాలా పరిపూర్ణమైన ఆశీర్వాదం. वहां पर सुरक्षा था, అక్కడ కాపుదల, वहां पर उसको चंगाई था, అక్కడ ఆరోగ్యం ఉంది, वहां कमी नहीं था, అక్కడ ఏ కొదువ లేదు, भरपेट था, అక్కడ పరిపూర్ణంగా తినటానికి ఆహారం, प्यार था, అక్కడ ప్రేమ ఉంది, सुरक्षा था, అక్కడ కాపుదల ఉంది, महिमा था, అక్కడ మహిమ ఉండేది, अच्छा नाम था, అక్కడ మంచి పేరు ఉండేది, अच्छा स्थान था। మంచి స్థానం ఉండేది. लेकिन दुनिया में कुछ है बोलकर वो गया। కానీ వాడు అనుకున్న లోకంలో ఏదో ఉందని వెళ్ళాడు. दुनिया में इससे अच्छा आनंद है बोलकर गया। కానీ లోకంలో దీనికంటే ఇంకో ఎక్కువ ఆనందం ఉందని वहां पर వెళ్ళాడు. लग्जरी है कर कर गया। అక్కడ లగ్జరీ లైఫ్ ఉందని वहां వెళ్ళాడు. पर प्लेजर है बोलकर అక్కడ गया। చాలా గౌరవం ఉందని వెళ్ళాడు. वहां पर जो है उसे सारी आशाएं पूरा हो जाएगा सोचकर అక్కడ गया। అనుకున్న ఆశలు అన్ని అక్కడికి వెళ్తే తీరిపోతాయని जितना అనుకుని दूर వెళ్ళాడు. पिता से जाता गया, ఎంత దూరం అయితే తండ్రికి వెళ్తూ ఉన్నాడు. एक एक करके वो सब कुछ खो गया। ఒక్కటి కరిగా అన్ని కోల్పోయాడు. सब कुछ खो गया। అన్ని కోల్పోయాడు. जी हाँ, परमेश्वर से जितना दूर हम चाहते हैं, అవునండి, దేవునికి ఎంతగా మనం దూరం వెళ్తే एक करके सब कुछ हम खो जाते हैं। ఒక్కొక్కటిగా మనం అన్ని కోల్పోతాం. अभी एक ही दिन दूर जाने से पता नहीं चलेगा। ఒక్క రోజుకే మనం దూరం అయితే మనకు తెలియదు.
एक समय आएगा जब सब कुछ शैतान चुरा लेगा, ఒక సమయం వస్తది అన్ని సాతాను దొంగిలించేస్తాడు. इसलिए परमेश्वर से दूर ना అందుకే जाए। దేవునికి దూరంగా వెళ్ళకండి. इसने एक काम अच्छा किया, ఈయన ఒక మంచి పని చేశాడు. एक दिन उसे बुद्धि आई, ఒక రోజు ఆయనకు బుద్ధి मेरे వచ్చింది. पिता के घर में तो कर्मचारी भी इससे अच्छा भोजन నా खाते తండ్రి हैं, యొక్క సేవకులు కూడా దీనికంటే మంచి ఆహారమే मैं अपने తింటున్నారు. पिता के पास वापस लौट कर जाऊंगा, నా తండ్రి వద్దకు మరలా తిరిగి मैं వెళ్తాను. उनसे माफी मांगूंगा, నేను ఆయనతో క్షమాపణ కోరుతాను. मुझे एक नौकर की तरह रख लो నన్ను डैडी, ఒక సేవకునిగా ఉంచేయండి డాడీ. मुझे अपने मजदूर के समान रख लो। నన్ను ఒక దాసునిగా, నన్ను ఒక కర్మచారినిగా ఉంచేయండి. तब वो उठकर अपने पिता के पास जाने का निर्णय लेता है। తర్వాత ఆయన లేచి తన తండ్రి దగ్గర వెళ్ళాలని प्रभु का నిర్ణయించుకున్నాడు. वचन कहता है कि वो दूर ही था कि उसके पिता ने देखकर उस पर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और चूमने लगा। తర్వాత ఆయన తండ్రి దూరంగానే ఉన్నప్పుడు ఆయన దగ్గరికి పిలిచాడు, కౌగిలించుకున్నాడు, ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. हालेलुया, హల్లెలూయా. उसे गले लगाया। ఆయన కౌగిలించుకున్నాడు, उसे కుమారుణ్ణి. स्वीकार लिया। ఆయన అంగీకరించుకున్నాడు. जी हाँ, स्वर्गीय पिता का हृदय ऐसा ही होता है। అవునండి, పరలోకమందున్న తండ్రి యొక్క మనసు ఇలాగే ఉంటుంది. कितने बार हम अपने स्वर्गीय पिता को छोड़कर दूर चले गए हैं। ఎన్నో సార్లు మన పరలోకమందున్న తండ్రిని విడిచి ఎన్నిసార్లు మనం దూరంగా हमारे వెళ్ళిపోయాం. स्वर्गीय पिता का हृदय को देखिए, మన పరలోకమందున్న తండ్రి యొక్క మనసు చూడండి. कितना भी गलत काम करके दूर चले जाओ ఎంత आप, తప్పుడు పనులు చేసి దూరంగా వెళ్ళిపోయినా, कितना भी नुकसान कर दो, ఎంతగా నష్టం చేసినా, कितना नाम बुरा कर लो, ఎంతగా పేరు మీద చెడ్డగా చేసినా, कितना गहराई में नीचे गिर जाओ, ఎంతగా లోతుగా కిందకు పడిపోయినా, कितना भी आप पापी बन जाओ, ఎంతగా మీరు పాపిష్టిగా మారిపోయినా, जिस वक्त आप वापस लौट कर आने का निर्णय लेते हैं, ఏ దినమైతే మీరు తిరిగి రావాలని నిర్ణయించుకుంటారో, स्वर्गीय पिता हाजिर है आपको गले लगाने के लिए। పరలోకమందు తండ్రి ఆసన్నుడై ఉన్నాడు మిమ్మల్ని అంగీకరించాలని. परमेश्वर के प्रियो, దేవుని ప్రియులారా, आज सुबह के समय पवित्र आत्मा आपसे बात कर रही ఈ है। ఉదయకాలంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీతో మాట్లాడుచున్నాడు. दुनिया के आकर्षण से दूर रहिएगा, లోక ఆశలకు మీరు దూరంగా ఉండండి. वो आकर्षण सिर्फ आपको लूटने के लिए అది है, ఆకర్షణ కేవలం మీరు దోచుకొనటానికే. वो आकर्षण शैतान आपको इसलिए ला रहा है ताकि आपको पिता से दूर कर दे, ఆ ఆకర్షణ సాతాను ఎందుకు తీసుకొస్తున్నాడంటే మిమ్మల్ని మీ తండ్రికి దూరం చేయాలని, आपके आशीषों से आपको दूर మీ करने के लिए, ఆశీర్వాదాల నుండి మీకు దూరం చేయాలని, आपकी सुरक्षा से आपको दूर करने के మీలో लिए, ఉన్న సురక్షితాన్ని దూరం చేయాలని, आपका अच्छा नाम को खराब మీ करने के మంచి लिए, పేరును చెడగొట్టాలని, प्रभु के दिए आशीष को शैतान चुराना चाहता है। ప్రభు ఇవ్వవలసిన ఆశీర్వాదం సాతాను దొంగిలించాలనుకుంటున్నాడు. यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 अध्याय में आएंगे, యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయానికి వద్దాం. यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय में आएंगे, యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయానికి వద్దాం. उसका 5, 6 और 7 में पढ़ रही हूँ। నేను 5, 6, 7 వాక్యాన్ని చదువుతున్నాను. मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ద్రాక్షవల్లి నేను, తీగలు మీరు. ఎవడు నా యందు నిలిచి ఉండరు, నేను ఎవని యందు నిలిచి ఉండరు, వాడు బహుగా ఫలించును. నాకు వేరుగా ఉండి మీరు ఏమీ చేయలేరు. प्रभु का वचन कहता है कि मुझसे तुम दूर रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, దేవుని వాక్యం చెప్తే నాకు దూరంగా ఉండి మీరు ఏమీ చేయలేరు. प्रार्थना से दूर रहकर तुम कुछ भी हासिल नहीं कर ప్రార్థనకు सकते, దూరంగా ఉండి మీరు ఏమి సంపాదించుకోలేరు. प्रभु का वचन से दूर रहकर आप कुछ भी आशीष नहीं पा सकते, దేవుని వాక్యాన్ని దూరంగా ఉండి మీరు ఏ ఆశీర్వాదం పొందుకోలేరు. परमेश्वर की कलीसिया से दूर जाकर आप कुछ भी आशीष नहीं पा దేవుని सकते, యొక్క సంఘానికి దూరంగా వెళ్ళి ఏ ఆశీర్వాదం क्योंकि పొందుకోలేరు. परमेश्वर में जुड़ा रहने से ही तुम बहुत फल फलोगे। ఎందుకంటే దేవునితో అంటుకట్టబడి ఉంటేనే మీరు ఫలిస్తారు. छठा वचन, यदि कोई मुझ में बना ना रहे, ఎవడైనా నా యందు నిలిచి ఉండని ఎడల वह डाली के समान फेंक दिया जाता వాడు है, తీగ వల్ల బయట वो పారవేయబడతాడు, सूख जाता है, వాడు ఎండిపోతాడు. लोग उसे बटोर कर आग में जला देते మనుషులు हैं అటువంటి పోగు చేసి అగ్నిలో కాల్చి और వేస్తారు, वो जल जाती है। వారు కాలిపోతారు. दुनिया जो है हमें नाश करने के लिए है, లోకం మనల్ని నాశనం చేయాలనే ఉంది. हमें सुखा डालेगी दुनिया, మనం ఎండిపోచేస్తుంది ఈ లోకం. ये पाप हमें सुखा देगी, ఈ పాపం ये शैतान हमें ఎండిపోచేస్తుంది. सुखा देगा, ఈ సాతాను మన ఎండిపోచేస్తుంది, हमें नाश कर देगा। మనల్ని నాశనం చేస్తుంది. वापस लौट कर आ మరలా जाइएगा, తిరిగి రండి, पिता की संगति में वापस बुला మరలా रहा है। సహవాసంలోనికి రండి. 7वां वचन कहता है, 7వ వాక్యం చెప్తుంది, यदि तुम मुझ में बने रहो మీరు నాలో నిలిచి ఉంటే, और मेरा वचन तुम में बना रहे, నా మాటలు మీలో నిలిచి तब ఉంటే, जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। మీకేది ఇష్టం అడుగడు మీకు అనుగ్రహించబడతాది. मैं प्रार्थना करता हूँ, क्यों नहीं पूरा हो रहा నేను है? ప్రార్థిస్తున్నాను, ఎందుకు पहले परमेश्वर में आप बने रहो, మొదట మీరు దేవునిలో నిలిచి ఉండండి. उनका वचन आप में बना रहे, ఆ వాక్యం మీలో నిలిచి ఉండాలి కదా, तब मांगो, అప్పుడు అడగండి. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, దేవుడు మిమ్మల్ని పైకి ఎత్తుతాడు, प्रभु आपको फलवंत దేవుడు करेगा। మిమ్మల్ని ఫలవంతం చేస్తాడు. आज की सुबह ఈ రోజు ఉదయం पिता आपको अपनी संगति में बुलाता है, దేవుడు తన
తన సహవాసంలోనికి పిలుస్తున్నాడు. पिता आपको प्रेम करता है। తండ్రి మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. यीशु आपका दुश्मन नहीं యేసు है। మీకు విరోధి కాడు. यीशु आपका बुरा नहीं चाहता యేసు है। మీకు విరోధంగా ఏం కీడు చేయడు. वो आपका बुरा नहीं चाहता, कीड़ू कोर कोटले ఆయన మీకు దేవుడు। वो आपको बुरा नहीं चाहता. प्रभु आपको बुला रहा है, ప్రభు మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నాడు. उनमें बने रहो, ఆయనలో ఉండండి. अपनी संगति को मजबूत करो, మీ సంగతాన్ని మీ సహవాసాన్ని ఇంకా దృఢపరచుకోండి. उनसे अलग होकर दूर होना चाहेंगे तो మీరు ఆయనకి వేరుగా ఉండి దూరంగా వెళ్ళాలనుకుంటే सूखने लग మీరు जाओगे, ఎండిపోతారు. आप जो है सब कुछ खोने लगोगे। మీరు అన్ని మెల్లమెల్లగా కోల్పోతూ ఉంటారు. लेकिन परमेश्वर आपको बुला रहा కానీ है, దేవుడు మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నాడు. उड़ाऊ पुत्र जैसे लौट कर आ ఆ गया। తప్పిపోయిన కుమారుని వల్ల మీరు తిరిగి రండి. परमेश्वर बुला रहा है, जो पीछे जा रहा है वापस आ जाओ। దేవుడు పిలుస్తున్న ఎవరైతే వెనకబడుతున్నారో వారిని ముందుకు రావాలని. प्रभु के करीब आ जाओ। దేవునికి దగ్గరగా రండి. अब्राहम की आशीषों से परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। అబ్రాహాము యొక్క ఆశీర్వాదాల ద్వారా దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలనుకుంటున్నాడు. परमेश्वर चाहता है कि आपकी जनरेशन को ब्लेस करे। దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు మీ జనరేషన్ ఆశీర్వదించబడాలని. परमेश्वर चाहता है कि आपको ऊंचा దేవుడు उठाए। కోరుకుంటున్నాడు మీరు పైకి ఎత్తబడాలని. पुत्र का अधिकार परमेश्वर हमें दिया है। కుమారుని యొక్క అధికారం దేవుడు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు पहला మనకి. दूसरा पत्रस एक बार खोलिएगा। రెండో పేతురు రాసిన గ్రంథం ఒకసారి తెరవండి. एक बार उस वचन को पढ़ना मैं चाहूंगी। ఒకసారి ఆ వాక్యాన్ని నేను చదవాలనుకుంటున్నాను. परमेश्वर अपनी आत्मा से हमें लेपालक होने का अधिकार दिया है। अभी मुझे मिल नहीं रहा है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हमें लेपालक की आत्मा दिया है। ఆత్మ ద్వారా దత్త పుత్రాత్మలుగా మనకు స్వీకరించి ఉన్నాడు. और वो आत्मा हमारे अंदर ए हब्बा हे पिता कहकर पुकारती है। ఆ ఆత్మ మనలో అబ్బా అను తండ్రి అని మొరపెట్టుచున్నారు. अब्बा और पिता जो है कहने की आत्मा हमारे अंदर डाला है। అబ్బా ఆ పిత ఆ పిలవటానికి ఆ అధికార ఆత్మను దేవుడు మనకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. इसलिए दिया है कि हम अपने पिता को जो है पूरे अधिकार के साथ वो मेरा डैडी है बोलकर बुलाएं। ఎందుకంటే దేవునికి అధికారంతో మనము తండ్రి అని పిలవటానికి. आज की सुबह जितने लोगों का पिता नहीं है, ఈ రోజు ఉదయకాలం ఎంతమందికి అయితే తండ్రులు లేరు, शारीरिक पिता यदि नहीं है तो, ఒకవేళ శారీరకమైన తండ్రి ఎవరికైతే లేరు, या फिर जो है आपके पिता आत्मिक नहीं है तो, లేకపోతే మీ తండ్రి ఆత్మానుసారంగా లేకపోతే आपको चिंता करने की आवश्यकता మీరు नहीं है। చింతపడవలసిన పని లేదు. आप परमेश्वर की आत्मिक बेटी हो, మీరు దేవుని యొక్క ఆత్మీయమైన కుమార్తెలు. उन्हें अब्बा और पिता कहकर आप बुला सकते हैं। ఆయన అబ్బా అని తండ్రి మీరు పిలవచ్చు. वो अब्बा वो पिता आपसे प्रेम करता है। ఆ అబ్బా ఆ తండ్రి మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. दूर मत जाइएगा पिता से, దూరంగా వెళ్ళకండి తండ్రికి. उस पिता के भवन से दूर मत ఆ जाइएगा, తండ్రి యొక్క సంఘాన్ని ఆ భవనం నుండి దూరంగా వెళ్ళకండి. उस पिता के वचन से दूर मत ఆ जाइएगा, తండ్రి యొక్క వాక్యం నుండి దూరంగా వెళ్ళకండి. उस पिता की उपस्थिति से दूर मत ఆ जाइएगा, తండ్రి యొక్క సన్నిధానముల నుండి దూరంగా వెళ్ళకండి. उनकी वाचाओं को विश्वास करिएगा, ఆయన యొక్క వాగ్దానాలను విశ్వసించండి. उनके वचन को अपने विश्वास का आधार ఆయన बनाइए, యొక్క వాగ్దానాలను విశ్వాసానికి ఆధారంగా మార్చేసుకోండి. और परमेश्वर अपनी वाचाओं को आपकी जिंदगी में जरूर पूरा करेगा। దేవుడు తన వాగ్దానాలను మీ జీవితంలో నిశ్చయంగా నెరవేరుస్తాడు. परमेश्वर इस वचन को हम सब सुनने वालों के जिंदगी में आशीष करे। దేవుని యొక్క ఈ వాక్యాలు మన వినికిడిలో అందరినీ ఆశీర్వదించును గాక. परमेश्वर की उपस्थिति में हम सभी उठकर खड़े हो जाएंगे।